والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. And those who break the covenant of Allah. Earlier, there were a list of guidelines that Allah has given about the qualities of men of understanding, people who are intelligent, and people who use their intelligence to seek the pleasure of Allah. And now the list starts on with people, those who break the covenant of Allah. I mean, the covenant of Allah refers to the shahada that you have taken and they break it from after contracting it with it. I mean, after pronouncing with their own words, with their own mouths, and severe. I mean, they cut off what has been commanded by Allah for it that to be joined. And they spread corruption in the earth. And if somebody does that, then those for them will be the curse, and for them the evil is the home that is awaiting for them. Allah is the one who extends the provision for whomever He wills, and He restricts it. And they rejoice in the life of this world, and not in this life of this world, when you compare with the hereafter, except mata means an enjoyment. And say those who disbelieve, why not has been sent down upon him a sign? A constant question that has been asked to every prophet, that why can't you show some miracle from his Lord? Say, verily Allah lets go astray whomever He wills, and He guides to Himself whomever turns back towards Him. And who is turning back? And those who believed and find satisfaction their hearts in the remembrance of Allah. If their hearts feel contented with the remembrance of Allah, undoubtedly in the remembrance of Allah, tatma'innul qulub, will find satisfaction the hearts. Allazina. And here Allah guides Himself, He says. Whom Allah will guide, Allah elaborates here. The first point, the person who believes. Second is the person who finds satisfaction in the remembrance of Allah. And undoubtedly the remembrance of Allah will find satisfaction in the hearts. The third goes like this, and those who believed. And those who believed and do righteous deeds. That is fourth one. Tawban, blessed for them. Husnul Ma'ab, and very beautiful is the place of return. وَكَذَلِكَ, and thus we have sent you to the nations. Verily, we have passed from before it nations. Here you refers to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Just like you have been sent to this nation. Similarly, there are a lot of prophets who were sent before you to different nations, so that you might recite to them what we reveal to you. The very agenda of sending a prophet to a nation is that so that he may recite the verses of Allah to them, while they disbelieve in the most gracious. Say, He is my Lord, no God except He, upon Him I put my trust, and to Him is my return. பிறகு எவர்கள் முறிக்கிறார்களோ அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதியை எதற்கு பிறகு? அது உறுதியானதற்கு பிறகு. ஏற்கனவே ஒரு பெரிய பட்டியல் அல்லாஹ் சொல்லியிருந்தான். யார் அறிவாளிகள், யார் அல்லாஹ்வுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறார்கள்னு ஒரு பெரிய பட்டியலும், அவர்களுக்கான மறுமை வீடு மிக சிறந்ததாக இருக்கும் என்ற அந்த வாழ்த்து செய்தி இதற்கு முன்னால் இருந்தது. இதற்கு நேர்மாற்றமாக யார் அல்லாஹ்வுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதி அப்படின்னா அவர்களுடைய ஷஹாதாவை எடுத்திருந்தார்கள். அல்லாஹ்விற்கு சாட்சி செல்வதாக, அல்லாஹ்வை இறைவனாக ஏற்றுக்கொண்டோம் என அவர்கள் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்களே, அதனை யார் முறிக்கிறார்களோ, எதற்கு பிறகு? அதனை உறுதி செய்ததற்கு பிறகு. இந்த உலகத்திற்கு வந்து அவர்களும் தங்களுடைய வாய்களினால் அதனை மொழிந்து அதனை உறுதி செய்த பிறகும் அதனை யார் முறிக்கிறார்களோ, இன்னும் துண்டிக்கிறார்களோ, எதனையெல்லாம் அல்லாஹ் ஏவினானோ, அல்லாஹ் எதனையெல்லாம் சட்டமாக ஏவினானோ அவற்றையெல்லாம் செய்யாமல் எனது மறுதளித்தார்களோ, எவற்றையெல்லாம் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என இன்னும் விஷமம் செய்வார்களோ பூமியில், இவர்கள்தான் அவர்களுக்கு அல்லாஹ்வுடைய சாபம். பிறகு அவர்களுக்கு மிக கெட்டது, அவர்களுடைய வீடு மிக கெட்ட வீடாக மறுமையில் இருக்கும் என்ற செய்தி. பிறகு அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு அல்லாஹ் விரிவுபடுத்துகிறான் வாழ்க்கையை, எவருக்கு அல்லாஹ் நாடுகிறானோ. இன்னும் சுருக்குகிறான், இன்னும் மகிழ்விக்கின்றான். இவ்வுலக வாழ்க்கை கொண்டு
பிறகு இல்லை, உலக வாழ்க்கை மறுமையினுடைய வாழ்க்கையோடு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அது ஒரு சிறிய சுகத்தை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என இங்கே எல்லாம் பதிவு செய்கிறான். பிறகு எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்கள் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்கிறார்கள், இறக்கப்பட வேண்டாமா? இவர் மீது ஒரு அத்தாட்சி, ஒரு மிரக்கல் செய்யக்கூடிய, புதுமை காட்டக்கூடிய ஏதேனும் ஒன்றை இவர் காட்ட வேண்டாமா? யாரை? தூதரை நோக்கி கேட்கிறார்கள். கூறுவீராக, நிச்சயமாக அல்லாஹ் வழிகேட்டில் விட்டு விடுகிறான் எவரை அல்லாஹ் நாடுகிறான். பிறகு நேர்வழியில் செலுத்துகிறான் தன் பக்கம் எவர்கள் அல்லாவின் பால் திரும்புகிறார்களோ பிறகு அவர்களை எல்லாம் நேர்வழிப்படுத்துகிறான். யார் அல்லாவை நேர்வழிப்படுத்துகிறாங்க ஒரு பட்டியல் இங்கே அல்லாஹ் விதிக்கிறான். முதல் செய்தி, யார் அல்லாஹ்வு நம்பிக்கை கொண்டார்களோ. இரண்டாவது, இன்னும் நிம்மதி அடைகிறார்களோ அல்லாவை நினைவு கூறுவதனால் அவருடைய உள்ளங்கள் நிம்மதி பெறுதுன்னா. மூன்றாவது செய்தி, அல்லாஹ் விதிக்கிறில்ல. பிறகு அறிந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ் உடைய நினைவை கொண்டே உள்ளங்கள் நிம்மதி அடையக்கூடியதாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு மனோ ரீதியாக நிறைய வியாதிகள் வருவதாக இன்னைக்கு பேசப்படுகிறது. அவற்றுக்கான தீர்வுகளாக குர்ஆன் இந்த செய்தியை தான் முன்வைக்கிறது. நான்காவது செய்தி, எவர்கள் அல்லாஹ்விற்கு நம்பிக்கை கொண்டு நல்லமல்கள் செய்வார்களோ பிறகு தௌபன் பாக்கியமும் அவர்களுக்கு அழகிய மீளுமிடமும் அவர்களுக்கு காத்திருக்கிறது. இவ்வாறு தான் நாம் அனுப்பினோம். உண்மைனா தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களே ஓர் சமுதாயத்திற்கு அனுப்பியது போல இதற்கு முன்னாலும் சென்றிருக்கின்றன. இவருக்கு முன்னாலும் பல சமுதாயங்களுக்கு தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக? நீர் ஓதி காண்பிக்க வேண்டும். எல்லா தூதரும் அந்த சமூகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது அவர்களுக்கு ஓதி காண்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எதனை வஹியாக அறிவித்தோமோ உமக்கு. பிறகு அவர்களோ நிராகரிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் ரஹ்மானை. பிறகு கூறுவீராக, அவன்தான், அந்த ரஹ்மான் தான் என்னுடைய இறைவனாக இருக்கிறான். பிறகு இல்லை, வணக்கத்துக்குரியவன் அவனை தவிர வேறு யாரும் அவன் மீதே நம்பிக்கை வைத்தேன், இன்னும் அவனிடமே நான் மீள காத்திருக்கிறேன் என இந்த செய்தி. மிஸ்டர் அஜீஸ் கேன் பிரசன்ட் நவ். வலவ் அன்ன குர்ஆனன், and people are asking for miracles time and time again. Here see, Allah is listing down a miracle, and even if that was Quran, which could be moved by it the mountains, or could be cloven asunder by it the earth, even if we move the mountains through the Quran, or if we broken up the earth, or could be made to speak by it the dead. Nay, for Allah only the command altogether. And all these experiments had happened with different prophets, different times before. Even if we repeat it now, Allah says, Afalam, do they not know, those who believe, that if we had willed, surely Allah would have guided them? And the guidance is not because not showing some miracles. Just because people doesn't have an intent to believe. Because they didn't have an intent, here Allah also doesn't open up the gates for them. And surely He would have guided all mankind altogether. And not will seize those who disbelieve to strike them for what they did, except, and for all those disbelieving activity that they do, what was supposed to happen, a disaster was supposed to happen to them, or settle it, close from their homes, so that they will be closed once and for all inside their home, until comes the promise of Allah. Verily, Allah does not fail the promise. And certainly were mocked messengers from before you. Every messengers were being mocked, were criticized, were made fun of them. People made fun of them. But I granted respite to those who disbelieved. But Allah gave a lot of time for disbelievers to return back and settle down. But last, what happened? Then I seized them. Then see how was my penalty. See, go and read back through the history. You will understand how painful punishment have hit those people. Avalam. And is then He who is a maintainer of every soul for what it has earned, yet they ascribe for Allah any partners, or you are ascribing with Allah any partners, while Allah is commanding everything and Allah is having control on everything? Say they are, name them. Or do you inform Him of what not
He knows in the earth or of the apparent of the words. Do you think Allah doesn't know something in the earth and you are going to go and educate him? Nay, has been made fair seeming for those who disbelieve, they are plotting, and they are hindered from the path, and whoever has Allah lets go astray Allah, then not for him any guide. Then what happens to them? For them, the punishment both in this world, in the life of this world, and surely the punishment of the hereafter is ashakku, is very harder, and not for them against Allah any defender, and nobody is going to defend them also. Masalul Jannat. And the example of the paradise, which has been promised for the righteous people, is that flows from beneath it the rivers. Ukuluha, its food or everlasting. There is no seasonal food. It is available for all round the clock. Zilluha, and its shade. This is the end of those who are righteous, and the end of those, and the end of the disbelievers will be the fire. And those whom we gave them the book, they rejoice for what has been revealed to you. Among them are the groups who deny part of it. Among them are the groups who are not happy about the Quran and denied, say, only I have been commanded that I worship Allah, not I associate partners with him, and to him I call to him, and to him is my return. And thus we have revealed it hukman, as a judgment of authority, that too in an Arabic language. And if you follow their desires, Allah is cautioning Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, we have given a final judgment. There is no more revision and upgradations and updations are possible with this book. This is final shot. And if you are going to follow their desires, leaving down what has been mentioned in the Quran, from after what came to you of the knowledge, not for you against Allah any protector nor a defender. A cautioning message to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. பிறகு இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்கக்கூடிய செய்தி, அல்லாஹ் ஏன் ஒரு அத்தாட்சியை காட்டவில்லை, அல்லாஹ் எதற்காக எதுவும் மிரக்கல் எதுவும் காட்டவில்லைன்னு நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கீங்களே. இந்த குரானை வைத்துக்கொண்டு வேதம் இருந்தாலும் சரி, இந்த வேதத்தின் மூலமாக குரானின் மூலமாக நகர்த்தப்பட்டால் அதனை கொண்டு மலைகள், அல்லது துண்டு துண்டாக்கப்பட்டால் அதனை கொண்டு பூமி, அல்லது பேச வைக்கப்பட்டிருந்தால் அதனை கொண்டு மரணித்தவர்கள், 3 மிரக்கல். இந்த 3ஐயும் காட்டுறதா வச்சுக்குவோம். இந்த 3 காட்டினாலும் கூட இதற்கு முன்னாடி பல நபிமார்களுக்கு பல காலகட்டங்களில் இந்த 3ம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பூமி மலைகள் நகர்த்தப்பட்டிருக்கிறது, பூமி பிளக்கப்பட்டிருக்கிறது, மரணித்தவர்கள் பேசப்பட்டிருக்கிறார்கள், இதெல்லாம் காட்டப்பட்டது. அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்களா அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் ஏத்துக்கல. மாறாக அல்லாவிற்குரியவையாக இருக்கிறது. அதிகாரம் அனைத்தும் அல்லாவிற்குரியதாக இருக்கிறது. அனைத்தும். பிறகு அறியவில்லையா? அதாவது எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டார்களோ, அல்லாஹ் நாடினால் அவர்களை அல்லாஹ் நேர்வழிப்படுத்தியிருப்பான். எல்லா மக்கள் அனைவரையும் அல்லாஹ் நேர்வழிப்படுத்தியிருப்பான். பிறகு தொடர்ந்திருக்கும் எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்களை அடையும்படி செய்திருப்பான் அல்லாஹ். எதன் காரணத்தினால்? அவர்கள் நிராகரித்ததன் காரணமாக ஒரு திடுக்கம் வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு, அல்லது இறங்குவீராக அவர்களுக்கு அருகாமையில், அவர்களின் வீடுகளுக்கு அருகாமையில் திடுக்கம் ஏற்படக்கூடிய வேதனை இறக்கப்பட்டிருக்கும். இறுதியாக வரும் அல்லாஹ்வுடைய வாக்குறுதி அவர்கள் வீடுகளிலேயே வந்து சேரக்கூடியதாக இருக்கும். நிச்சயமாக அல்லாஹ் மாற்ற மாட்டான், தன்னுடைய வாக்குறுதியை மாற்றாதவனாக இருக்கிறான். பிறகு திட்டமாக பரிகசிக்கப்பட்டனர் தூதர்கள் உமக்கு முன்னர். பிறகு நீட்டினேனா எவர்களுக்கு நிராகரித்தார்களோ, இதற்கு பிறகு அவர்களை பிடித்தேனே. பிறகு எப்படி இருந்தது என்னுடைய தண்டனை என இதற்கு முன்னால் பல நபிமார்கள் பரிகாசம் செய்யப்பட்டார்கள், பின்ன கிண்டலுக்கும் கேலிக்கும் உள்ளானார்கள். பிறகு அல்லாஹ் அந்த நிராகரித்த அவர்களை அல்லாஹ் பிடித்தான். அப்படின்னா தண்டனை கொண்டு அவர்களை பிடித்தான். பிறகு எப்படி இருந்தது? நீங்க வரலாற்றை போய் படிச்சு பாருங்க, பல ஊர்களுக்கு பயணம் பண்ணி பாருங்க, பல கூட்டங்கள் எப்படி அழிக்கப்பட்டது, அந்த வரலாறு தெரியும். எப்படி இருந்தது என்னுடைய தண்டனை அப்படின்னு நல்லா இங்க கேட்கிறான். பிறகு எவன் நிர்வகிக்கிறான்? ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் நிர்ணயிக்கக்கூடியவன் யார் இருக்கிறான்?
பிறகு அவை செய்தவற்றை அனைத்தையும் கண்காணிக்கக்கூடியவன் யார் இருக்கிறார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் யார் அது? அல்லாஹ் அப்படின்னு பொருள் பெறக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிறகு அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்களா? அந்த அல்லாவை விடுத்து விட்டு அல்லாவிற்கு இணைகளை ஏற்படுத்துகிறார்களா? பிறகு கூறுவீராக, அவர்கள் பெயர்களை கூறட்டுமே. அல்லது அறிவிக்கிறீர்களா அவனுக்கு எதனை நீங்கள் அறியவில்லையோ, பூமியில் எதனை அறிய மாட்டீர்களோ, அல்லது பொய்யான சொல்லை சொல்கிறீர்களா அல்லாவிற்கு? அல்லாஹ் அப்ப நீங்களாக கற்பனை செய்து கொண்ட கடவுளுடைய பெயர்களை எல்லாம் நீங்க அல்லாவுக்கு சொல்லி தரீங்களா? அல்லாவுக்கு தெரியாது நீங்க நினைக்கிறீங்களா? பிறகு மாறாக அலங்கரிக்கப்பட்டது எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய சூழ்ச்சி. பிறகு இன்னும் தடுக்கப்பட்டனர் அல்லாவுடைய பாதையை விட்டு. பிறகு எவர்கள் வழிகேட்டில் விட்டு விட்டானோ அல்லாஹ், பிறகு இல்லை அவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுபவர்கள் எவரும். பிறகு அவர்களுக்கு மறுமை, அவர்களுக்கான வேதனை உலக வாழ்க்கையிலும் வேதனை காத்திருக்கிறது, வெறும் மறுமையிலும் மிக சிரமமானது இருக்கிறது. பிறகு இல்லை அவர்கள் தவிர, அல்லாவை தவிர அவர்களுக்கு எந்த பாதுகாவலனும் இல்லை. பிறகு அவர்களுடைய சொர்க்கத்திற்கான உவமானம் தன்மை எப்படிப்பட்டதுன்னா, வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறது இரையச்சமுடையவர்களுக்கு. அதன் ஓடும் அதன் கீழே நதிகள். பிறகு அதனுடைய உணவுகள் நிலைத்திருக்கக்கூடியதாக, எக்காலங்களிலும் கிடைக்கக்கூடியதாக, அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் என்னது, ஸ்டாப்பே செய்யப்படாததாக இருக்கிறது. இன்னும் அதனுடைய நிழல். இதுதான் முடிவு எவர்கள் அஞ்சுகிறார்களோ. பிறகு முடிவு நிராகரிப்பாளர்களுடைய முடிவு நரகம்தான் என இங்கே எல்லாம் பட்டிருக்கிறார். பிறகு எவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோமோ அவர்களுக்கு வேதத்தை, பிறகு மகிழ்வார்கள். இறக்கப்பட்டதை கொண்டு, உமக்கு இறக்கப்பட்டதை கொண்டு எவர்களுக்கு வேதம் கொடுக்கப்பட்டதோ அவர்கள் அதனை சந்தோஷப்படுவாங்க, அவர்களுக்கு தெளிவுபடுறாங்களேன்னு. ஆனால் அதில் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் மறுப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதில் சிலவற்றை கூறுவீராக, என்னுடைய வேலை என்ன, தூதராக என்னுடைய வேலை என்ன, நான் கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறேன், அதாவது அல்லாவை வணங்கும்படி கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறேன். பிறகு நான் இணை வைக்காமல் இருக்க அவனுக்கு, பிறகு அவனிடமே அழைக்கிறேன், பிறகு இன்னும் அவன் பக்கமே என் திரும்புதலும் இருக்கிறது. இவ்வாறுதான் நான் இதை இறக்கினோம் ஹுக்குமன், சட்டமானதாக. எதை? குரானை அரபி மொழியில் இறக்கியிருக்கிறோம், ஃபைனல் சட்டமாக, இதற்கு பிறகு யாராலும் மாற்ற முடியாத சட்டமாக. பிறகு நீர் பின்பற்றினார் யாரை? தூதர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு நோக்கி அல்லாஹ் சொல்றான், அவர்களுடைய ஆசாபாசங்களுக்கு உட்பட்டு, அவருடைய விருப்பங்களுக்கு உட்பட்டு நீங்கள் பின்பற்றினால். எதற்கு பிறகு உங்களுக்கு அறிவு வந்து விட்டதோ அதற்கு பிறகு பின்பற்றினால். பிறகு இல்லை, அல்லாவிடமிருந்து உமக்கு எந்த உதவியாளரும் வரமாட்டார், பிறகு எந்த பாதுகாவலரும் இருக்க மாட்டார். அந்த எச்சரிக்கை இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. And certainly we sent messengers from before you, and we made for them the wives and the offspring, which means every messenger got married, they had kids. And this is also a comment that was put against Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He calls himself as a messenger while he is getting himself involved in family life, because people consider that involving in family life is not a part of a spiritual entity. Here Allah says, and not for a messenger that he comes with a sign. And any messenger will showcase miracles only by the permission of Allah. He can't do it anything on his own. And for everything, there is a time prescribed. Just because you ask now, it is not necessary that he has to showcase it at the same point in time. Everything has a time which Allah has appointed, and has eliminated Allah what he wills and conforms with him, the mother of the book. And whether we show you part of what we have promised them, or we cause you to die, so only on you as a messenger, your responsibility is on you is the conveyance, and on us will be the reckoning. For as a messenger, your duty is to convey, and as Allah, we will. And for Allah will take care of the accounting of it. And if not, did not they see that we come to land, that we reduce the land? The land keeps reducing, as you know, reducing by its borders. You know that the ocean is expanding and the land area keeps decreasing every year. That's what Allah records here. And Allah judges
and no adjuster to his, and nobody can have any right to change his judgment as well. While he is very swift in reckoning, when he accounts, his account will be very perfect and it will be correct. And indeed, plotted those who were from before them, and all those disbelievers plotted against the messengers. And for Allah is the final plot altogether. And He knows what earns every soul, and will know the disbelievers for whom is the final home. And say those who disbelieve, you are not a messenger. Say sufficient is Allah as a witness between me and between you, and whoever has the knowledge of the book, and they know that who is really speaking the truth. With that, Surah Ra'd comes to the end. பிறகு அனுப்புகிறோம் தூதர்களை உமக்கு முன்னர், பிறகு அவர்களுக்கும் ஆக்கினோம் மனைவிகள் இருந்தார்கள், இன்னும் அவர்களுக்கும் சந்ததிகள் இருந்தார்கள். இது ஒரு விமர்சனம் தூதர் சில்சலாசம் மேல வைக்கப்பட்டது. இவர் தன்னை தூதர்னு சொல்றாரு, அவர் கல்யாண வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகிறார், அவருக்கு மனைவி இருக்கிறது, பிள்ளைகள் இருக்கிறது. தூதர்னா அவர் எப்படி திருமண வாழ்க்கையில் ஈடுபட முடியும்ங்கிற ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்பட்டது. இதைத்தான் நல்லா சொல்றா, எல்லா தூதர்களுக்கும் திருமணமாக இருக்கிறது, எல்லோருக்கும் சந்ததிகள் இருந்திருக்கிறது, அது போல்தான் இந்த தூதருக்கும் இருக்கிறது. பிறகு இல்லை, முடியாது எந்த தூதருக்கும், அதாவது அவர்களாக கொண்டு வருவது எந்த ஒரு அத்தாட்சியும் அல்லாவுடைய அனுமதி தவிர யாரும் என்னது அத்தாட்சிகளை தாமாக கொண்டு வருவதில்லை. அதே போல கேட்டதற்காக ஒவ்வொரு தவணைக்கும் ஒரு விதி இருக்கிறது. அப்படின்னா எல்லாத்திற்கும் ஒரு காலம் வைத்திருக்காங்கல்ல. இன்னைக்கு நீங்க கேட்டுட்டீங்கிறதுக்காக இப்பவே உடனே செய்யணும்னு அவசியம் எந்த தூதருக்கும் கிடையாது. எல்லோத்திற்கும் அல்லாஹ் ஒரு காலத்தை வைத்திருக்கிறான். பிறகு அழிக்கிறான் அல்லாஹ் எவரை தான் நாடுகிறானோ, பிறகு தரிப்படுத்துகிறான் அப்படின்னா திருத்துகிறான் அல்லாஹ். பிறகு இன்னும் அவனிடமே எல்லா வஸ்துக்களுக்கான உம்முல் கிதாப், எல்லா எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட அந்த கிதாப் இறைவனிடமே இருக்கிறது என்ற அந்த செய்தி இங்கே சொல்லப்படுகிறது. இப்போ இம்மா, நிச்சயமாக நாம் காண்பித்தால் உமக்கு சிலவற்றை, பிறகு எதனை நாம் வாக்களித்திருக்கிறோமோ அவர்களுக்கு, பிறகு கைப்பற்றிக் கொள்வோம் உம்மை உங்களுக்கு என்ன வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை காட்டினாலும் சரி, இல்லை தூதர் இறந்து விட்டாலும் சரி. பிறகு உங்களுடைய பணி என்ன அப்படின்னா, தூதருடைய பணி என்ன, மீது பணி என்ன, எடுத்துரைப்பது தான், மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துரைப்பது. கணக்கு பார்ப்பது, விசாரணை நடத்துவது, அது எம் மீது உள்ள பணி, அப்படின்னா அல்லாவின் மீது இருக்கக்கூடிய பணி. பிறகு அவர்கள் பார்க்கவில்லையா, நிச்சயமாக நாம் பூமியை குறைக்கிறோம், பூமியினுடைய அளவு என்னது குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, கடலுடைய அளவு என்னது, கடல் அரிப்பின் காரணமாக பூமி குறைகிறதுன்னு நீங்க சொல்றாங்கன்னா அதனைத்தான் குரானும் பேசுகிறது. அதனுடைய ஓரங்களை குறைத்து கொண்டே வருகிறோம். பிறகு அல்லாஹ் தீர்ப்பளிக்கிறான், பிறகு அவனுடைய தீர்ப்பை தடுப்பவர் எவரும் இல்லர். பிறகு அவனுடைய தீர்ப்பை, பிறகு அவனே மிக தீவிரமானவன் விசாரிப்பதில். பிறகு திட்டமாக சூழ்ச்சி செய்தனர் எவர்கள் முன்னிருந்தார்களோ அவர்களுக்கு முன்னால். பிறகு அல்லாவிற்கே எல்லா சூழ்ச்சியும், அனைத்து சூழ்ச்சியும் அல்லாவிற்கே என்னது இறுத்தான கடைசியாக வரக்கூடியதாக இருக்கிறது. பிறகு அல்லாஹ் அறிகிறான் எவற்றை அவர்கள் செய்கிறார்களோ ஒவ்வொரு ஆத்மாவும். பிறகு அவன் அறிகிறான் நிராகரிப்பாளர்களை. பிறகு எவருக்கு மறுமையுடைய முடிவு இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹ் நன்கு அறிகிறான். பிறகு கூறுவீராக, எவர்கள் நிராகரித்தார்களோ அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நீர் தூதர் இல்லை அப்படின்னு அவர்கள் என்னது விமர்சனம் வைக்கிறார்கள். இங்க அல்லாஹ் சொல்றான், அல்லாஹ் போதுமானவனாக இருக்கிறான் சாட்சி சொல்வதற்கு. எனக்கும் உங்களுக்கு மத்தியில் என்னை தூதர் இல்லைன்னு நீங்க எல்லாம் இப்ப சொல்றது, அல்லாஹ்விற்கு தெரியும் நான் தூதர் என்பது அல்லாஹ்விற்கு தெரிவது போலவே. பிறகு எவர்கள் அறிவு வைத்திருக்க வேதத்தினுடைய அறிவு இருக்கிறதோ பிறகு அவர்களும் ஒத்துக்கொள்வார்கள் நான் தூதர் என்ற செய்தியுடன் சூரா ரஅத் நிறைவு பெறுகிறது. With that we can wind up for the day, inshallah.